समस्त को स्वागत करुच्ची पिलामाने संस्कृत यूट्यूब चैनल को। तो पिलामाने आज आम डिस्कसन करवा रघुवंशम 7 नंबर श्लोक ठार तो 6 नंबर श्लोक पर्यंत आम यूट्यूब अपलोड कर देछे समस्त भी देखी नहीं पिलामाने। आज आम 7 नंबर श्लोक ठार देखा डिस्कसन करिया कौन अच्छी देखा टिके देह भल न कारण टे वीडियो टे लेट आसुची तो तथापि देखा आज कौन अच्छी लिखाई बोले सैन्यस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मी तेजो विशेषा अनुमिता दधान आसीद अनाविष्कृतदान राजिरंतर्मदावस्थ इव द्वीपेन्द्र। अर्थात राजा दिलीप जितेबाला बणरे विचरण करते से कौन होता देख ना स मान सह से दिलीप न्यस्त चिन्हामपि न्यस्त चिन्ह चिन्ह मान हूँ राजकीय वेशभूषा को न्यस्त मान परित्याग कर तांको देहर जो तेज विशेष देहर जो विशेष तेजटा बाहर से तेजर अनुमित अर्थात जना पड़ूला जे सते जेपरिक से कौन करते राजलक्ष्मी दधान अर्थात से राजलक्ष्मी अर्थात राजशोभा को धारण कर से राजकीय वेशभूषा को त्याग कर देहर एमती गोटे तेज बाहर से जना पड़ूला से सते जेपरिक राजकीय शोभा को धारण कर राजकीय शोभा को धारण न करथिले मध्य जना पड़ूला जे से राजकीय शोभा व राजलक्ष्मी को धारण करथिले केउथुरु जना पड़ूला तांको देहर जो तेजटा विशेष तेज जो बाहर थिला से तेजियान कांतिमान से जने श्रेष्ठ राजा ना तेणु तांको देहर बाहर थवा तेजरु से सते जेपरि राजलक्ष्मी को बा राजशोभा को धारण करथिला भला जना पड़ूला केमिति सते जेपरि गोटे द्वीपेन्द्र इव से राजा जमी गोटे द्वीपेन्द्र इव आसी जमीक राजा सते जेपरि गोटे द्वीपेन्द्र द्वीप शब्दर अर्थ हूँ पे हाथी इंद्र मान हूँ श्रेष्ठ अर्थात गोटे श्रेष्ठ हाथी भली सते जेपरिक राजा थिले श्रेष्ठ हाथी भली कहीं कहगला जड़े जड़े श्रेष्ठ हाथी अच्छा से कानरू मद जल स्रवित हुए मद जल माने गोटे प्रकार बारी बा गोटे प्रकार जल जोटा गोटे सुबासित से मद जलटा जो हाथी मानकर कान बा कौन गंड प्रदेश बा कानरू बाहर जना पड़े से हूँ श्रेष्ठ हाथी ये राजा सते जेपरिक से भली गज श्रेष्ठ बा द्वीपेन्द्र भली थिले के भला द्वीपेन्द्र ना अनाविष्कृत दान राजी अंतर्मदावस्थ इव द्वीपेन्द्र अर्थात अनाविष्कृत दान राजी कौन दान राजी माने दान बारीटा अनाविष्कृत माने आविष्कृत हो नथिला बाहर नथिला अंतर्मदावस्थ आउर मद जलटा कौटे थिला सते जेपरिक अंतर्मद अर्थात निजर शरीर भितर थिला एई भलिया से जड़े श्रेष्ठ हाथी सदृश थिले अर्थात राजा दिलीप यही गोटे श्रेष्ठ हाथी बा गजराज भली देखा जाउथिले बा गजराज भली शोभा पाउथिले जार कि कौन होतिला मद जलटा तांको शरीर भितर ही थिला मात्र बाहर को प्रकाशित हो पारुनथिला एई भली जड़े श्रेष्ठ हाथी जमी हाथी मान श्रेष्ठ हाथी मानकर तो मद जल बाहर जना पड़ूला जी हूँ श्रेष्ठ हाथी मात्र राजा दिलीप यही जड़े श्रेष्ठ हाथी भली शोभा पाउथिले जहाँकर कौन मद जल तांकर अंतर भितर ही कौन स्थित होता एवं बाहर को प्रकाश हो पारुनथिला यही जड़े श्रेष्ठ हाथी भली राजा शोभा पाउथिले अर्थात एठे मद जल सहित तांकर कौन तेज को तुलना करा जाइछे। ठीक अच्छे पिला माने अर्थात राजा दिलीप से भली जड़े श्रेष्ठ हाथी भली शोभा पाउथिले जहाँकर कि मद जल शरीर भितर ही स्थित थिला बाहर को प्रकाशित हो पारुनथिला से भलिया गोटे श्रेष्ठ हाथी भली शोभा पाउथिले राजा दिलीप। ठीक अच्छे पिला माने 7 नंबर बुझीला एटा ओडियाटा पढ़ी नबा राजा दिलीप छत्र चामर आदि राजकीय चिन्ह को परित्याग करथिले भी विशिष्ट तेज द्वारा अनुमित होउथिला जे जना पड़ुथिला जे से राजकीय शोभा को धारण करथिले से राजा दिलीप धारण करथिले केमिति ना बाहर को प्रकाशित हो नथिबा मद जल विशिष्ट अर्थात शरीर भितर मद जल रहिथिबा गजराज परि देखा जाउथिले अर्थात गोटे गजराज परि राजा दिलीप शोभा पाउथिले श्रेष्ठ हाथी भली शोभा पाउथिले खाली एतिकी फरक जे गजराजर कौन जना पड़ूला मद जल स्पष्ट जना पड़े ये राजा एभली जड़े गजराज भली शोभा पाउथिले सते जेपरिक तांको भितरे से मद जल पूरा कौन साहित्य होइकि अछि बाहर को प्रकाशित हो पारुने एभली श्रेष्ठ कौन गज भली राजा दिलीप शोभा पाउथिले। ठीक अच्छे पिला माने राजा दिलीप को गजर कौन मद जल सहित राजा दिलीप तेज को वर्णना करा जायछि। नेक्स्ट देखी ना पे तुम मनकर एग्जाम सब पाखे आसला तापर कौन हो पे देख राजा दिलीप नंदिनी को सेवा करने नंदिनी सुरक्षा देवाई आउ कौन कले ना लता प्रतानोत ग्रथित ही
ସ କେଶେଇ ରଧିଜ ଧନ୍ୱା ବିଚଚାର ଦାବମ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲତା ପ୍ରତାନୋଦ୍ଗ୍ରଥିତେ। ଲତା ପ୍ରତାନ ଲତା ପ୍ରତାନ ମାନେ ଲତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଲତା ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରତାନ ମାନେ ହେଉଛି କୋମଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲତା ପ୍ରତାନୋଦ୍ଗ୍ରଥିତେ ହିଁ ସ କେଶେଇ। ସ ମାନେ ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଲତା ପ୍ରତାନୋଦ୍ଗ୍ରଥିତେ ହିଁ କୋମଳ ଲତାର ଲତା ପ୍ରତାନ ଦ୍ୱାରା କଅଁଳିଆ ଲତା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରଥିତେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥି କରିଦେଇଥିଲେ, ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା କେଶେଇ। ନିଜର କେଶ ସମୂହକୁ ଲତାର ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଧିଜ ଧନ୍ୱା। ଧନ୍ୱା ମାନେ ଧନୁରେ, ଧନୁ ଦ୍ୱାରା। କେମିତିଆ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା? ଅଧିଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିଜ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସୂତାଟାକୁ ଡୋରିଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ, ଧନୁରେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲତାର ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କେଶ ସମୂହକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜର ଅଧିଜ ଧନ୍ୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ଭଳିଆ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା? ନା ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧନୁକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରି ବିଚଚାର ଦାବମ୍। ଦାବମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବଣରେ ବିଚଚାର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜ ରାଜାମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେଶ ଥିଲା, ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ମୁଭି ଇତ୍ୟାଦିରେ। ତ ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଲତାର କୋମଳ ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କେଶ ସମୂହକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଧନୁରେ ଗୁଣକୁ ଚଢ଼େଇ ବଣରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି? ନା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ଦେଖ କ'ଣ? ରକ୍ଷାପଦେଶାଦ୍, ରକ୍ଷା କରିବା ହେତୁରୁ। କାହାକୁ? ନା ମୁନି ହୋମ ଧେନୁ। ମୁନି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ହୋମ ଧେନୁ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧେନୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ହୋମଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କ କବଳରୁ? ନା ବନ୍ୟାନ୍ ବିନେଶ୍ୟନିବ ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ୱାନ୍, ଏବଂ ବଣରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ୱାନ୍ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିନେଶ୍ୟନ୍ ଇବ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସତେ ଯେପରିକି ସେଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ, ହଁ ଦେଖ, ସତେ ଯେପରିକି ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦାବମ୍ ବିଚଚାର, ବଣରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ବୁଝିଯାଅ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଲତା ପ୍ରତାନୋଦ୍ଗ୍ରଥିତେ ହିଁ କେଶେଇ, ଲତାର ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କେଶ ସମୂହକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ ରାଜା ଅନ୍ୟଟାକୁ ଦେଖ ପିଲେ, ସେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଅଧିଜ୍ୟ ଧନ୍ୱା, ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ଧନୁରେ ସୁତୁଲି ବା ସୂତାଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମୁନି ହୋମ ଧେନୁ, ମୁନିଙ୍କର ସେ ହୋମ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ରକ୍ଷା ଉପଦେଶାତ୍, ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ବନ୍ୟାନ ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ୱାନ୍, ବଣରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିନେଶ୍ୟନ୍ ଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରିକି ସେ ବଣରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜର କେଶ ସମୂହକୁ ଲତାର ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ହେଲା, ଲତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କେଶକୁ ଉପରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ। ନହେଲେ ଚୁଟି ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆଲୁଳାୟିତ ହେଇକି ଉଡ଼ୁଥିବ ନା, ତ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଲତାର ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କେଶ ସମୂହକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ୱମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ବଣରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତା ଓଡ଼ିଆଟା ଦେଖ, ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠାରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ବୁଝିଗଲେ ସବୁ କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଏବଂ ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ନା ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଛମାନେ କେମିତି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିସୃଷ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ୱାନୁଚରସ୍ୟ, ବିସୃଷ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନୁଚରସ୍ୟ, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ବିସୃଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ ହାରି ବୋଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବା, ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ତସ୍ୟ ସେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର, ଯେଉଁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କି ପାଶଭୃତା ସମସ୍ୟ, ପାଶଭୃତା ମାନେ ପାଶକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଫାଶକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଫାଶକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବରୁଣ। ବରୁଣ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ଫାଶକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ଠିକ୍ କଲା କିଏ ଭୁଲ କଲା ସେଆକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଫାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବ। ତ ନିଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ପାଶଭୃତା ସମସ୍ୟ, ପାଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ରାଜା ବରୁଣଙ୍କର ସମସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ମାନେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତସ୍ୟ ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ?
କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ଆଲୋକ ଶବ୍ଦମ୍ ଉଦିରୟା ମାସୁ। ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲୋକ ମାନେ ପିଲେ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୟ ଶବ୍ଦକୁ ବା ଜୟ ଗାନକୁ ଉଦିରୟ ମାସକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକିରୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନିଜର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଦେଇଥିବା ଏବଂ ବରୁଣଙ୍କ ସମାନ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ପାଶକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବରୁଣଙ୍କ ସମାନ ତେଜ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେହି ସମାନ କାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେହି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ବା ଜୟ ଗାନକୁ ଉଦିରୟ ମାସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ? ନା ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ରୁମା, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛମାନେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଜୟ ଗାନକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଥିଲେ? ଉଦିରୟ ମାସ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ? ଉନ୍ମୋଦାନାଂ ବୟସାମ୍ ବିରାବୈଃ। ଉନ୍ମୋଦ ବୟସ ମାନେ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ମୋଦାନାମ୍ ବୟସାମ୍ ଷଷ୍ଠୀ ବୟସାମ୍ ଏ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ, ତାର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଉନ୍ମୋଦାନାମ୍, ଇଏ ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ ଅଛି। ତ ଉନ୍ମୋଦାନାଂ ବୟସାମ୍ ବିରାବୈଃ ଉନ୍ମତ୍ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବିରାବୈଃ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବ ଦ୍ୱାରା ସତେ ଯେପରିକି ଗଛରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛମାନେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଏମିତି ମଝିରେ ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଇକି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବଣରେ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବରୁଣଙ୍କ ସମାନ ଏତେ ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲେ ଗଛମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଗଛମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ରାବ ଛଳରେ ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର କ'ଣ କୁଜନ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ବୋବାଳି ଦ୍ୱାରା, ବୁଝୁଛେ ନା, ନିଜର ଚିତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜୟଗାନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜର ରାବ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଜୟଗାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଏଇଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା ଭଳି ସତେ ଯେପରିକି ଅନୁମିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଜୟଗାନକୁ ଏଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜର କୁଜନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସତେ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। କବି ଯେଟା ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଆ ରହିଛି, ସତେ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ପକ୍ଷୀମାନେ ସତେ ଯେପରି ପାଟି ଫିଟେଇକି ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କହୁଥିଲେ, ସେମିତି ନାହିଁ। କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏଇଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦେଖିନେବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ସେବା କେମିତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁଟା ଟିକେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଅ। ଯଦି ପଚାରିଦେବ କଥମ୍ ବୟସାମ୍ ବିରାବୈଃ ରାଜ୍ञଃ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦମ୍ ଉଦିରୟା ମାସୁ, ଏଇଭଳି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ଆଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ରହିଯିବ ତାର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ସେବା ବର୍ଣ୍ଣୟତ। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିବା ସେବା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବା ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କର ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ଲେଖିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି। 8 ନମ୍ବରରେ ତ ସେଇଆ ନଥିଲା ନା 8 ନମ୍ବରରେ ସେଇଟା ନଥିଲା। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ସେବାଂ ବର୍ଣ୍ଣୟତ, ଇଏ ଗୋଟେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 9 ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ସେବା ଦେଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମରୁତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତାଶ୍ଚ ମରୁତ ସଖାବମ୍ ତମର୍ଜ ମହାରାଜ ଅଭିବର୍ତ୍ତମାନମ୍ ଅବାକିରନ୍ ବାଲ ଲତା ପ୍ରସୂନେଇ ରାଚାର ଲାଜେ ରିପପୌର କନ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଦେଖ ନା ମରୁତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତାଶ୍ଚ। ମରୁତ ମାନେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା, ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା, ପବନ ଦ୍ୱାରା ଦୋହଲି ଯାଉଥିବା କ'ଣ ନା ବାଲ ଲତା, କୋମଳ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ନିଜର ପ୍ରସୂନ ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥିଲେ
କ'ଣ ପ୍ରସୂନେଇହି ଅବାକିରନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ସେଞ୍ଚନ କରିଦେଇଥିଲେ, ବର୍ଷଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକରି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଜୋର ଭାବରେ ଦୋହଲି ଯାଇକରି କୋମଳ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ, ଫୁଲ ପକାଇଥିଲେ। କେମିତି ଫୁଲ ପକାଇଥିଲେ? ଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ସେବା କଲା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ପକାଇକିରି। ରାଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଗରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପୌର ମାନେ ହେଉଛି ନଗରରେ ଥିବା କନ୍ୟାମାନେ ନିଜର ଆଚାର ମାନେ ନିଜର ଆଚରଣ ହେତୁରୁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇକିରି ନିଜର ଆଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣ ହେତୁରୁ ପୌର କନ୍ୟାମାନେ ଯେମିତି ଲାଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖଇ, ଖଇ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଖଇ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନଗରରେ ଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଗରର କନ୍ୟାମାନେ ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣ ହେତୁରୁ ନିଜର ଆଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଖଇ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ରାଜା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ କୋମଳ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରସୂନ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସତେ ଯେପରି ଖଇ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କାହାଙ୍କୁ? ଦେଖ ନା ମରୁତ ସଖାଭମ୍ ତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମରୁତ ମାନେ ହେଉଛି ପବନର ସଖା, ଯିଏ ପବନଙ୍କର ସଖା, ପବନ ଦେବଙ୍କ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। କାରଣ ଦେଖିବ ପିଲେ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପବନ ବହିବ। ତୁମାନେ ଜାଣିଛ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁଟା ଗରମ ହେଲା, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ସେଇ ତକ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ପବନ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସିବେ, ସେଇଟାକୁ ପବନ ବୋହିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ମରୁତ ସଖାଭମ୍, ପବନଙ୍କର ଯେ ସଖା ସେ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କୁ, ଆଉ ଯିଏକି ଅର୍ଚ୍ୟମ୍ ଯିଏକି ପୂଜନୀୟ, ଆଉ ଯିଏକି ଆରାତ ଅଭିବର୍ତ୍ତମାନମ୍, ଯିଏକି ସମୀପରେ ଅଭିବର୍ତ୍ତମାନମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜା ଦିଲୀପ ପବନ ଦେବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ କାନ୍ତିମାନ ତେଜସ୍ୱୀ, ଆଉ ଯିଏକି ବହୁତ ପୂଜନୀୟ, ଯେଉଁ ରାଜା ବହୁତ ପୂଜନୀୟ, ଏ ଯିଏକି ବଣର ଆରାତ ମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ, ବନ ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଅଭିବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକରି କ'ଣ ନା କୋମଳ ଲତା ମାନେ ନିଜର ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଖଇ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ? ନା ପୌର କନ୍ୟାମାନେ ଯେମିତି ନିଜର ଆଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣ ହେତୁରୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଖଇ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଏ କୋମଳ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କେମିତିଆ ରାଜାଙ୍କୁ? ନା ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ପବନ ଦେବଙ୍କ ସଖା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ପବିତ୍ର ତେଜସ୍ୱୀ କାନ୍ତିମାନ, ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ପୂଜନୀୟ, ସେଇଭଳିଆ ରାଜା ଦିଲୀପ। ଆଉ ଯିଏକି ଆରାତ ଅଭିବର୍ତ୍ତମାନମ୍, ଯିଏର ବନ ପ୍ରଦେଶର ସମୀପରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ଦୋହଲି ଯାଇକରି କୋମଳ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ନଗରର କନ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଇ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଏଁ ଆଜି ଆମର ଥାଉ। ତୁମେମାନେ 9 ନମ୍ବର ଆଉ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ସରିନି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ରାଜା ଦିଲୀପମ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ସେବାମ୍ ବର୍ଣ୍ଣୟତ। 9, 10 ତାପରେ 11, 12 ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସେଇ ଶ୍ଲୋକ 2-4ଟା ମିଶିଗଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ହେବ। ତ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିରତି ନେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତି ନେଉଛି। ନମଃ ସଂସ୍କୃତାୟ।